Hi friends, நாம இந்த வீடியோவில் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ண some important questions and answers டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இது நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் வீடியோ. இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின், ஃபார் தி காம்ப்ளெக்ஸ் Cr(C2O4) twice H2O twice anionic complex, the oxidation number of chromium is dash and the coordination number of chromium is dash. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸுடைய குரோமியம் உடைய சார்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா +3 கிடைக்கும். நமக்கு சார்ஜ் அப்ளை பண்ணால், ஏன்னா வாட்டருக்கு வந்து 0, C2O4க்கு வந்து -2, ஸோ போட்டால் நமக்கு +3 கிடைக்கும். தென் கோஆர்டினேஷன் நம்பர், ஆக்சிலேட்டுக்கு C2O4க்கு 2ன்றதால 2 2 சார் 4, ஸோ வாட்டர் வந்து 2 இருக்குது, டோட்டலாக 6 கோஆர்டினேஷன் நம்பர். தேர்ஃபோர் ஆப்ஷன் ஏ +3 and 6. Question number 2. How many EDTA molecules are required to make one octahedral complex with calcium 2+ ions? Option A 6, option B 3, option C 1, option D 2. So EDTA என்றது ethylene diamine tetraacetate. It is the hexadentate ligand. Therefore EDTA molecules are required to make an octahedral complex with calcium. So calcium சேர்ந்து octahedral complex ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு only one EDTA molecules enough. Therefore option C is the correct answer. Question number 3. In the coordination compound K4 NiCN4, the oxidation state of nickel is dash. So K-க்கான சார்ஜ் வந்து +1, இப்போ +4 கிடைக்கும். நிக்கல் நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். சிஎனுக்கு வந்து -1, ஸோ அப்போ -1 × 4 -4 ஆகிடும். அப்போ இங்கே +4, அங்கே -4, டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 0 ஆச்சுன்னு சொன்னால் நிக்கலோடைய ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து 0ன்னு கிடைக்கும். Therefore option B 0 is the correct answer. Question number 4. Formula of ferrozene. Ferrozene is dash. Option A FeCN6 4-, option B FeCN6 3+, option C FeCO 5 times, that is iron pentacarbonyl, option D FeC5H5 twice. So ferrozene சொன்னால் option D FeC5H5 twice is the correct answer. Question number 5. Which of the following is not a double salt but is a complex salt? அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எது வந்து டபுள் சால்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. and also so not a double salt and it is a complex salt. So option A ஒரு double salt, option B FeSO4 ammonium twice FeS சொல்லலாமா, இது ஒரு double salt, option C potash alum, இது ஒரு double salt. அப்போ ஆப்ஷன் D தான் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஏ டபுள் சால்ட். அப்போ KCN FeCN twiceன்றது டபுள் சால்ட் கிடையாது. ஓகேங்களா, இட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் சால்ட். ஆக்சுவலாக இது நம்ம K4 FeCN6 அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும், நம்ம பொட்டாசியம் ஃபெரோசைனைடு. அப்போ D இஸ் த டபுள் சால்ட். சாரி, டபுள் சால்ட் கிடையாது, இட்ஸ் எ காம்ப்ளெக்ஸ் சால்ட். D இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 6. An ambident ligand is one which? Option A ambident ligand is linked to the metal atom at 2 point. Option B has 2 donor atoms but only one of them has a capacity to form a coordinate bond. Option C has 2 donor atoms but either of the two can form a coordinate bond.
Option D forms chelate ring. So option C is the correct answer. Question number 7. All ligands are dash. All ligands are dash. அப்போ ligand என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் donate a pair of electron. அப்போ எலக்ட்ரானை கொடுத்தா it is a Lewis base நம்ம படிச்சிருப்போம். Therefore option B Lewis base is the correct answer. Question number 8. In thiocyanide, that is SCN ligand, if N is attached to central atom, the name of the ligand is dash. So N வழியாக நமக்கு மெட்டலோட பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த லிகாண்டு அதுக்கு என்ன நேம் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ தயோசயனேட்டோ N, ஆப்ஷன் பி சயனேட்டோ N, ஆப்ஷன் சி தயோசயனேட்டோ S, ஆப்ஷன் டி சயனோட்டோ S. அப்போ S வழியாக கிடையாது, அப்போ சி டியும் கிடையாது. அப்போ ஏவா பின்னு பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் ஏ தயோசயனேட்டோ N. Question number 9. The neutral ligand is dash. So which one is a neutral ligand? Option A chloro, option B hydroxo, option C amine, option D oxalato. So chloro சொன்னா Cl minus, hydroxo சொன்னா OH minus, oxalato சொன்னா C2O4 2 minus. So amine சொன்னா NH3 ammonia தான் நம்ம amine சொல்லுவோம். So ammonia is the neutral ligand. அப்போ C amine is the correct answer. Question number 10. Glycinato ligand is dash. Glycinato ligand is dash. Option A CH2 NH2 lone pair CO minus. Option B it is a bidentate ligand. Option C 2 donor site N and O. அப்போ N வழியாகவும் O வழியாகவும் அது கொடுக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இது மூணுமே கரெக்ட் ஆன்சர் தான். ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் தீஸ். Question number 11. The coordination number and oxidation number of the central metal ion in the complex Pt platinum En twice 2 plus cationic complex. அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னு பார்க்கும்போது En இஸ் எ பைடென்டேட் லிகாண்டு. அப்போ En வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று 2 லோன் பேராக கொடுக்கும். அப்போ இதோட டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 2 சார் 4. அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4. தென் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் பொறுத்தவரையும் En இஸ் எ நியூட்ரல் லிகாண்டு. அப்போ பிளாட்டினம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கிட்டனா En வந்து 0 ஆயிரும். அப்போ டோட்டலாக சார்ஜ் +2 கிடைக்கும். அப்போ +2 இஸ் த ஆக்சிஜன் நம்பர் ஆஃப் தி பிளாட்டினம். அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 சார்ஜ் வந்து +2. therefore option D is the correct answer. Question number 12. The oxidation number and coordination number of chromium in the following complex, that is Cr C2O4 twice NH3 twice minus 1. So oxidation number பொறுத்தவரையும் C2O4 க்கு -2, அப்போ டோட்டலாக இது -4னு கிடைக்கும். அம்மோனிக்கு வந்து 0. அப்போ x -4 ஈக்குவல் டு -1 சொன்னால் x ஈக்குவல் டு +3 நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. தென் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் பொறுத்தவரையும் ஆக்சைடு வந்து 4, அம்மோனியாக்கு வந்து 2 இருக்குது. அப்போ 4 + 2 6. அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 3, coordination number 6. So option D is the correct answer. So 12 answer பார்த்தீங்கன்னா option D. Question number 13. Which one is the most likely structure of CrCl3 6H2O if 1/3 of total chlorine of the compound is precipitated by adding AgNO3 to its aqueous solution? அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் AgNO3 ஆட் பண்ணும்போது 3/1 பங்கு குளோரின் அப்படின்னா 1 குளோரின் அது ப்ரிசிபிடேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க.
அப்போ ஒரு Cl வந்து ப்ரிசிபிடேட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வெளியில் வந்து ஒரு Cl இருக்கும், 2 வாட்டர் மாலிகுல் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தட் இஸ் CrCl2 H2O 4 டைம்ஸ், வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா Cl2H2O. ஸோ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 14. When AgNO3 is added to solution CONH3 5 times Cl3, the precipitate of AgCl shows 2 ionizable Cl ion. This means இப்போ AgNO3 ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 2 AgCl ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னால் அப்போ 2Cl வந்து வெளில இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஒரு Cl வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்பியருக்கு உள்ளே இருக்கணும். அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ஒன் இஸ் பிரைமரி வேலன்ஸ்னா ஸ்பியருக்கு வெளில இருந்துச்சுன்னா அது பிரைமரி வேலன்சி, பிகாஸ் இட் இஸ் ஈஸிலி அயனைசபிள் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம. அப்போ அங்கே 2Cl வந்து வெளில இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, உள்ளே வந்து ஒரு Clன்னு சொல்கிறாங்க. தேர்ஃபோர் ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கன்னா 2 chlorine atom satisfy primary valency. ஆமாம் தானே, இங்கே 2Cl வெளில இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து 2 AgCl ஃபார்ம் ஆக முடியும். அண்டு 1 chlorine atom satisfy primary valency as well as secondary valency. அப்போ உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு Cl வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருந்திருக்கும், காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ளே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது ப்ரைமரியாகவும் ஆக்ட் பண்ணும், செகண்டரியாகவும் அது ஆக்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? கரெக்டாக சொல்லணும்னு சொன்னால் இட் இஸ் a secondary valencyன்னு சொல்ல முடியும் நம்ம. Therefore option A is the correct answer. Then question number 15. A coordination complex of cobalt has molecular formula containing 5 ammonia molecule, 1 nitro group and 2 chlorine atom for 1 cobalt atom. அப்போ 5 ammonia molecule, 1 nitro group and 2 chlorine atom along with 1 cobalt. 1 mole of this compound produces 3 mole of ions in aqueous solution. In reacting this solution with the excess of AgNO3 solutions, 2 moles of AgCl get precipitated. அப்போ 2 AgCl வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிடைக்குது. The ionic formula of this complex would be, ஸோ 2 AgCl ஃபார்ம் ஆச்சுனாவே காம்ப்ளெக்ஸ் பேருக்கு வெளியில் வந்து 2Cl ஃப்ரீயாக இருந்திருக்கணும் இல்லையா? அப்போ அதுதான் மீனிங். ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது ஏ கிடையாது, டியும் கிடையாது, சியும் கிடையாது. அப்போ ஆப்ஷன் சி பாருங்களேன், Cl2 வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது. அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து AgCl வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 16. Give the correct increasing order of electrical conductivity of aqueous solution of the following complex entities. அப்போ கண்டக்ஷனை பொறுத்தவரையிலையும் நிறைய அயான்ஸ் இருக்கும்போது கண்டக்ஷன் வந்து நமக்கு நிறையவே இருக்கும். அப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் நம்ம இங்கே கவுண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் பாருங்கன்னா பிளாட்டினம் காம்ப்ளெக்ஸ். இங்கே வெளில வந்து 4Clக்கு ஒரு ஸ்பியர், டோட்டலாக 5 அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். செகண்டை பொறுத்தவரையிலையும் வெளில வந்து 3Clக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ், அப்போ டோட்டலாக 4 அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். தேர்டை பொறுத்தவரையிலையும் Cl ஒன்று இருக்குது, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்பியருக்கு டோட்டலாக 2 அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபோர்த்தை பொறுத்தவரையிலையும் 2 ப்ளஸ்ஸு ஒரு கேட்டையன் அயனைன் காம்ப்ளெக்ஸ், டோட்டலாக 3 அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் 5 அயான்ஸ், செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் 4 அயான்ஸ், ஃபோர்த்து காம்ப்ளெக்ஸ் 3 அயான்ஸ், தேர்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்லி 2 அயான்ஸ். அப்போ ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள், 3 less than 4 less than 2 less than 1. அப்போ ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் தான் கண்டக்ஷன் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். தேர்டு காம்ப்ளெக்ஸ் பொறுத்தவரையும் ஒன்லி 2 அயான்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போ கண்டக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 17. Which of the following has the highest molar conductivity in solution? ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் அதிகமாக கண்டக்ஷன் வந்து அதிகமாகும். அப்போ ஆப்ஷன் ஏ பொறுத்தவரையும் டோட்டலாக 5 அயான்ஸ் இருக்குது,
ஆப்ஷன் பி பொறுத்தவரையும் 4 அயான்ஸ் இருக்குது. ஆப்ஷன் சியில் வந்து 3 அயான்ஸ் இருக்குது. ஆப்ஷன் டியில் வந்து 2 அயான்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த highest molar conductivity in solution. Question number 18. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. So list 1ல equivalent conductance கொடுத்துருக்காங்க. list 2ல ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கேயும் அப்படி தான் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் அயன்ஸ் அதிகமாக ஈக்குவலண்ட் கண்டக்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகும். ஓகேங்களா? அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் அயான்ஸ் நம்ம பார்த்துருவோம். லிஸ்ட் 2ல் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா அதுக்கு பார்த்தா 4 அயான்ஸ் இருக்கும். செகண்டுக்கு ஃபார்முலாவுக்கு 2 அயான்ஸ் இருக்கும். தேர்டு ஃபார்முலாவுக்கு வந்து 3 அயான்ஸ் இருக்கும். ஃபோர்த்து ஃபார்முலாவுக்கு வந்து 5 அயான்ஸ் இருக்கும். அப்போ 5 அயான்ஸ் தான் இங்கே அதிகமான அயான்ஸ் இல்லையா? அப்போ 5 அயான்ஸ்னு சொன்னால் கண்டக்ஷன் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும். அப்போ இங்கே யாருக்கு அதிகம்னு பாருங்களேன், ஃபோர்த்து 523 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 4க்கும் 4, லிஸ்ட் 1ல் 4, லிஸ்ட் 2 4 சரிதான். ஓகேங்களா? தென் 4 அயான்ஸ் எதுன்னு பாருங்களேன். ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன், ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா 4 அயான்ஸ் இருக்கும். அப்போ கண்டக்ஷன் பொறுத்தவரையும் 3. அப்போ 3க்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்முலா 1 தான் கரெக்டு. அப்போ இந்த எது மேட்ச் ஆகுன்னு சொன்னால் 3க்கு வந்து 1ம் 4க்கு வந்து 4ம் எது மேட்ச் ஆகுன்னு சொன்னால் ஆப்ஷன் டி மேட்ச் ஆகுது. ஓகேங்களா? அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நீ மற்ற ரெண்டும் போட்டு பாருங்கள், அதுதான் இருக்கும். சரிங்களா? Question number 19. Which of the following is most likely formula platinum complex if 1/4 of total chlorine of the compound is precipitated by adding AgNO3 to its aqueous solution? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு ஃபார்முலா மெத்தட் தான் இது. ஓகேங்களா? அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி platinum Cl4 3H2O is the correct answer. Question number 20. The IUPAC name of the complex கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு தெரியும் கேட்டையான் நேமிங் ஃபஸ்ட் அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை ஆனையான். அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பேர் தான் கேட்டையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, அது ஃபஸ்ட் நேம் வச்சிடுறோம். ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ளே போகும்போது லிகாண்ட் நேமிங் ஃபஸ்ட் தென் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். இப்போ லிகாண்ட் பார்க்கும்போது இங்கே 3 லிகாண்ட் இருக்குது. ஒன்று Cl, இன்னொன்று NO2, இன்னொன்று எத்திலீன் டையமின். அப்போ டிஃப்ரெண்ட் லிகாண்ட் கொடுக்கும்போது யூஸிங் ஆல்ஃபாபெட். அப்போ Clன்றது குளோரிடோ ஆல் குளோரோன்னு சொல்லுவோம். நம்ம NO2 பொறுத்தவரையும் இஸ் நைட்ரோன்னு சொல்லுவோம். ஈன்னு சொன்னால் எத்திலீன் டையமின். அப்போ C ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் எத்திலீன் டையமின் சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் N சொல்லணும். தென் ஃபைனலாக மெட்டல் கொடுத்துட்டு சார்ஜ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் Cl சொல்லணும் முடிப்பு நம்ம. ஓகேங்களா? அப்போ நேம் பாருங்களேன், Cl ஃபஸ்ட் இல்லையா? அப்போ குளோரோ. En சொல்லணும் செகண்டு. அப்போ பிஸ், ஏன்னா பிஸ் ஏன் சொல்லணும்னு சொன்னால் இட் இஸ் எ பைடென்டேட் லிகாண்டு. இப்போ பிஸ், எத்திலீன் டையமின், NO2னா நைட்ரோ, தென் கோபால்ட். அப்புறம் சார்ஜ் போடும்போது Clக்கு வந்து சார்ஜ் -1, NO2 வந்து சார்ஜ் -1, ENக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் வந்து 0. அவுட்டரில் வந்து Clக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு -1. டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா 3 கிடைக்கும். இப்போ கோபால்ட் 3 குளோரைடு, குளோரோ, பிஸ், எத்திலீன் டையமின், நைட்ரோ, கோபால்ட் 3 குளோரைடு. அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 21. The correct name of, இப்போ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகேங்களா? 2 காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கேட்டையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ், செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். அப்போ இதுக்கு நேம் பாருங்களேன், டெட்ரா அமைன் டைக்ளோரோ பிளாட்டினம் 4. செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு டெட்ரா குளோரோ பிளாட்டினேட் 2. ஏன் பிளாட்டினேட் சொன்னால் இட்ஸ் ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ், பிளாட்டினேட் 2. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸோட சார்ஜ் வந்து நமக்கு -2 இருக்கும், செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து -4 இருக்கும். அப்புறம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் 4னு முடிக்கணும், செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் 2னு முடிக்கணும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 22.
தி IUPAC நேம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் தான். கோபால்ட் ஸோ ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாடென்டேட் லிகாண்டு இல்லையா. அப்போ என்ன பண்ணணும், மெட்டல் நம்ம 2xன்னு வச்சு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு லிகாண்டுக்கு நம்ம சார்ஜ் கொடுக்கணும். ஸோ அமோனியாவுக்கு வந்து வச்சுன்னா 0, சிஎனுக்கு வந்து -1, டோட்டலாக -6, ஸோ டோட்டலாக +6 மாறும். அப்போ 2 லிகாண்ட் இருக்குது, 2 மெட்டல் இருக்கு இல்லையா. அப்போ 2x = +6ன்னு சொன்னால் x = +3. அப்போ ரெண்டு மெட்டலுக்குமே சார்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 தான். ஓகேங்களா. இப்போ நேம் வைக்கலாம் பாருங்களேன். எக்ஸா அமைன் கோபால்ட் 3 ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸுக்கு. செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸு எக்ஸா சயனோ குரோமேட் 3. ஏன் குரோமேட்னா இது ஆனியனிக் காம்ப்ளெக்ஸ் 3. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் 23. தி IUPAC நேம் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் CrCl2 H2O 4 times NO3 is dash. ஸோ இது ரெண்டு லிகாண்ட் இருக்குது, ஒன்று Cl இன்னொன்று வாட்டர். ஸோ வாட்டர்னு சொன்னால் நம்ம அக்குவான்னு சொன்னோமா இல்லையா. அப்போ டெட்ரா அக்குவா டைக்ளோரோ குரோமியம் 3 நைட்ரேட். ஏன் 3 வந்துச்சுன்னு சொன்னால் வாட்டருக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து 0 இல்லையா. Clக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து -1, NO3க்கு சார்ஜ் வந்து -1, டோட்டலாக -3. அது ரைட்டில் போச்சுன்னா +3 மாறும். அப்போ டெட்ரா அக்குவா டைக்ளோரோ குரோமியம் 3 நைட்ரேட். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 24. In brown ring complex compound, அந்த காம்பவுண்டை கொடுத்துருக்காங்க. brown ring complex compound FeH2O 5 times NO, N1 சொன்னால் நைட்ரோசில், SO4. தி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் அயன் இஸ், இது ஞாபகம் வச்சிங்க இல்லை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுங்கள். brown ring காம்ப்ளெக்ஸுக்கு அயன் சார்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா +1. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது. தென் கொஷின் நம்பர் 25. இப்போ நேம் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பேர் கொடுத்துருவாங்க, அதுக்கு நேம் கேட்பாங்க. இங்கே நேமே கொடுத்துட்றாங்க. ஓகேங்களா. நேம் கொடுத்துட்டு நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் போட போகிறோம். நம்ம குளோரோ பிஸ் எத்திலீன் டயமின் நைட்ரோ கோபால்ட் 3 அயான் ஏஸ். இப்போ குளோரோன்றது ஒரு லிகாண்டு இல்லைங்களா. பிஸ் எத்திலீன் டயமின் அப்படின்னா En twice, நைட்ரோன்றது NO2, கோபால்ட் 3 அயான். ஸோ அயான் முடிகிறாங்க இல்லையா. இப்போ சார்ஜ் இருக்கும் இல்லையா. இப்போ கோபால்ட் முடிச்சிருக்காங்க, இட்ஸ் ஏ கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸு. அதனால் கோபால்டேட்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லணும் நம்ம. அப்போ கோபால்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ இட்ஸ் ஏ கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் செக் பண்ணும்போது ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும். CO NO2 Cl En twice சார்ஜ் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும். அப்போ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். கொஷின் நம்பர் 26. வாட் இஸ் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் குரோமியம் in the dimeric hydroxo bridged species. ஸோ இந்த bridged காம்ப்ளெக்ஸில் குரோமியத்தோட சார்ஜ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ என்ன சார்ஜ், இங்கே OH வந்து -1. ஓகேங்களா. OH -1, 2 OH இருக்கு இல்லையா, டோட்டலாக -2 ஆயிரும். வாட்டருக்கு வந்து 0. அப்போ ஈக்குவல் டு +4 எடுத்துகிட்டுனா 2x -2 ஈக்குவல் டு +4னா 2x ஈக்குவல் டு +6 மாறும். அப்போ 2x ஈக்குவல் டு +6னா அப்போ x ஈக்குவல் டு +3. ஓகேங்களா. அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 27. Of the following configuration, the optical isomer is dash. So which one is a optical isomer? அப்போ second complex and fourth complex ரெண்டுமே இட்ஸ் ஆப்டிக்கல் ஐசோமர் சொல்கிறோமா இல்லையா. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய மிரர் இமேஜ் தான் 4 இருக்கும், செகண்டோடைய மிரர் இமேஜ் தான் 4th one. அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 28. Which of the following is not optically active? Which one is optically not active னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ பொறுத்தவரையும் COEN thrice 3+.
இட் இஸ் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் நமக்கு தெரியும். ஆப்ஷன் பி CROX இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் தான். சிஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இதுவுமே ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் தான். அப்போ ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகேங்களா? அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், நாட் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ். Question number 29. Which would exhibit coordination isomerism? இப்போ ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா 2 காம்ப்ளெக்ஸ் பேர் இருக்குது. இல்லை கோஆர்டினேஷன் என்னது, 2 காம்ப்ளெக்ஸ் பேர் கொடுத்துருக்கணும், 2 மெட்டீரியல் இருக்கணும், 2 டிஃப்ரெண்ட் லிகார்ட்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் இட்ஸ் ஏ கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் இல்லையா? Question number 30. The phenomena of optically activity will be shown by. அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது வந்து ஆப்டிகலி ஆக்டிவிட்டின்னு கேட்டிருக்குன்னா ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது. ஆப்ஷன் ஏ பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ட்ரான்ஸ் காம்பவுண்ட் சொல்கிறோம் நம்ம. அப்போ இட் இஸ் ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ். ஆப்ஷன் சியுமே ட்ரான்ஸ் காம்பவுண்டு தான், இட் இஸ் ஆல்சோ ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ். டியுமே கிடையாது. ஓகேங்களா? அப்போ ஏசிடி கிடையாது. ஆப்ஷன் பி இஸ் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்டு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.